வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் அண்ட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட். இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எதை பற்றி பார்த்துருப்போங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பார்த்துருப்போம். அண்ட் தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் பாருங்கள். Manufacture of sulfuric acid by contact process, the most important process to prepare sulfuric acid. Okay, next preparations from sulfur trioxides, which converts into oleum and then which converts into sulfuric acid. Okay, and then physical properties, the important properties, dehydrating properties. What is meant by dehydrating? Removal of water molecules. Okay, removal of water molecules. And then next, chemical properties. In this chemical properties, we have learned decomposition, acidic nature, oxidizing property. Okay, and then reaction with metals. Okay, reaction with salts, reaction with organic compounds, and then last, uses of sulfuric acid. Okay, sulfuric acid is used in the manufacture of fertilizers, ammonium sulfate, superphosphate, and other chemicals such as hydrochloric acid, nitric acid, etc. It is also used as a drying agents because which is used as a dehydrating one, no? So we can also use it as a drying agents. Okay. And then now test for sulfates. Just you see, if you are having sulfate or sulfur, we can easily identify by using the barium chloride solution. You see the reactions. Barium chloride, when it is treated with sulfuric acid, just you combine hydrogen and Cl, which goes into HCl, and then barium plus sulfate gives barium sulfate, which is a salt one and get precipitated. Okay, the white precipitate is called as a barium sulfate. And then next, if you are having lead acetate, okay, lead acetate, when it is treated with sulfuric acid, you see, when it is treated with sulfuric acid, here the lead is combines to sulfate because just you split lead plus 2 and then acetate minus 2. Here sulfate having minus 2 charge, so cations always combines with anions, so it can form lead sulfate and acetic acid CH3. Here you mention the hydrogen and then to the suffix 3. Okay, in the book they given CH3 as usual. Okay, you write it in the suffix. Okay, see now the wordings. Dilute solution of sulfuric acid, aqueous solution of sulfates gives white precipitate, that is barium sulfate with barium chloride solution. It can also be detected using lead acetate solution. Here a white precipitate of lead sulfate is obtained. Okay, the first reaction we have barium sulfate which forms white precipitate, and then lead sulfate which also forms white precipitate. Okay, next, structure of oxo acids. What is meant by oxo acids? Sulfur containing hydrogen and then oxygen. Sulfur containing hydrogen and oxygen, which is termed as an oxo acids. Structure of oxo acids of sulfur we have to see.
Sulfur forms many oxo acids. Sulfur forms many oxo acids. Sulfurous acid, disulfuric acid, sulfuric acid, oleum, okay, etc. The most important one is sulfuric acid, and then some acids like sulfurous and then dithionic acid are known in the form of their salts only since the free acids are unstable and cannot be isolated. தனியாக நம்மளால் பிரித்து எடுக்கவும் முடியாது, அண்ட் தென் அது வந்து நிலையற்றதாக இருக்காது. ஓகேங்களா, நிலையற்றதாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு இப்போ சல்ஃபரிக் ஆசிட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அந்த மாதிரி டயத்தைனிக் ஆசிடோ சல்ஃபரஸ் ஆசிட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஒன், மாறிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, வேறு ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸும் மாறிட்டே இருக்கும். அதான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அங்கே பார்க்கலாம். சல்ஃபரஸ் ஆசிட், ஓகேங்களா, H2SO3 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. சல்ஃபரஸ் ஞாபகம் வச்சிங்க. இது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். H2SO4 அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஓகே, சரி, இப்போ பாருங்கள், சல்ஃபருடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4ம் வரும் 6ம் வரும். ஓகேங்களா, இப்போ ஆக்சிஜன் இருக்கா இல்லைங்களா, ஆக்சிஜனுடைய வேலன்சி மாதிரியே தான். ஆக்சிஜன்கிட்ட ரெண்டு இருக்குமா, மேலே ஒரு லோன் பேஸ், கீழே ஒரு லோன் பேஸ். இட் கேன் டொனேட் this also and can this also. Okay, so it can form +4 oxygen state and also +6 oxidation state. இப்போ சல்ஃபரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா H2SO3. சல்ஃபர் ஃபஸ்ட் எழுதிடலாமா? இந்த பக்கமும் ஒரு ஹைட்ரஜன், இந்த பக்கமும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள். அடுத்து டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டுருங்க. ஓகேங்களா, இன்னும் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது? 2 ஆக்சிஜன் மிச்சம் இருக்கா? ஸோ 2 ஆக்சிஜன் மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே நடுவில் வருவோம், இங்கே நடுவில் வருவோம். முடிஞ்சு போச்சா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், H2SO4. சல்ஃபர் எடுத்துங்க, ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன், முடிஞ்சா டபுள் பாண்டு ஓ. ஸோ இன்னும் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது? 3 ஆக்சிஜன் இருக்கா? ஒரு ஆக்சிஜனு ஹைட்ரஜனோட, இன்னொரு ஆக்சிஜன் இந்த ஹைட்ரஜனோட. அப்போ அவங்களோட வேலன்சி H2SO3 தான் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலான்னா டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டலாமா? ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே அவனுடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு +6 வரையும் போகும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஓகேங்களா. இப்போ பாருங்கள், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா என்ன படிச்சிருக்கோம்? H2SO4 படிச்சிருக்கோமா? இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆக்சிஜனை நீக்கிட்டு ஒரே ஒரு சல்ஃபரை மட்டும் சேர்த்துங்க. அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள், H2S2O3 கிடைக்குமா? சரி, இப்போ இந்த நீக்கணுமா இல்லைங்களா ஆக்சிஜனை, இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜனை நீக்கிட்டு அதுக்கு பதில் என்ன சேர்த்துறீங்க? சல்ஃபரை சேர்த்துங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ ஈஸியாக எழுதிடலாம்ப்பா. சல்ஃபரஸ் ஆசிட், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் தென் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் 3 பார்த்தாச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டைதயனஸ் ஆசிட். அதோடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் பார்க்கலாம். H2S2O4. H2S2O4 பாருங்கள், டைதயனஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லைங்களா? டைதயனஸ் ஆசிட். அப்போது H2S2O4 சல்ஃபர், இன்னொரு சல்ஃபர். ஹைட்ரஜன் இருக்குங்களா? ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்குது. ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டலாமா? இதே போல் இந்த பக்கம் டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டலாமா? இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன், இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன். முடிஞ்சு போச்சா? இது புரியுதுங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு டைசல்ஃபுரஸ் ஆசிட். டைசல்ஃபுரஸ் ஆசிட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை பாருங்கள். சல்ஃபர் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது? 2. இந்த பக்கம் இருக்கிற சல்ஃபருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன், இந்த பக்கம் இருக்கிற சல்ஃபருக்கு ஒரு ஹைட்ரஜன். அண்ட் தென் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ,
இதில் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓ, இங்கே ஓ, இங்கே ஒரு ஓ. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒன்றே ஒன்று ஓ இருக்கா? ஸோ இந்த சல்ஃபரில் சேர்த்தனாலும் சரி, இந்த சல்ஃபரில் சேர்த்தனாலும் சரி, ஹியர் we have one sulfur plus 6 oxidation state and then another sulfur plus 4 oxidation state. புரியுதுங்களா? ஒன்று ப்ளஸ் 6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு, இன்னொன்று ப்ளஸ் 4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். டை சல்ஃபரஸ் ஆசிட். ஓகேங்களா? And then next disulfuric acid or pyrosulfuric acid. Disulfuric acid or pyrosulfuric acid. Disulfuric acid ஒன்றும் கிடையாது. சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா எழுதுங்க. H2SO4. இதே போல் இன்னொரு மாலிகுல் எழுதுங்க. H2SO4. ஓகேங்களா? இப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணாமல் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? H4S2O8 கிடைக்குமா? இதுலேருந்து ஒரே ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஒரே வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். நிச்சயம் இருக்குன்னு பாருங்கள். H2S2O7 இருக்குமா? சிம்பிள். ஓகேங்களா? H2S2O7. ஓகேங்களா? H2S2O7. எப்போவுமே ரெண்டு சல்ஃபர் வந்துடுச்சுன்னா ஒரு சல்ஃபர் இன்னொரு சல்ஃபர் போட்டுடலாமா? இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துடலாம், இந்த பக்கமும் ஒரு ஹைட்ரஜன் கொடுத்துடலாம். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன், இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன். இங்கே ஒரு டபுள் பாண்டு ஓ போட்டலாம், இங்கேயும் ஒரு டபுள் பாண்டு ஓ போட்டலாம். சரி, அப்போ 4 தானே முடிஞ்சிருக்கு. 5 6 முடிஞ்சு போச்சா? அப்போ இன்னொன்று எக்ஸஸாக இருக்கா? அப்போ ஒரு சல்ஃபருக்கு இன்னொரு சல்ஃபருக்கு நடுவில் என்ன போட்டுடலாம்? ஆக்சிஜன் போட்டுடலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சல்ஃபர் எழுதிடணும். 2 சல்ஃபர் இருந்துச்சுன்னா 2 சல்ஃபரை ஒன்றோட ஒன்று பாண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் ஹைட்ரஜன் அண்ட் தென் ஃபில் இட் வித் ஆக்சிஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு காரோஸ் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்களா? காரோஸ் ஆசிட்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? பெர் ஆக்சி மோனோசல்ஃபியூரிக் ஆசிட். பெர் ஆக்சி மோனோ, அதாவது மோனோ ஆக்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. மோனோ ஆக்சி சல்ஃபூரிக் ஆசிட். சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா என்ன? H2SO4 இல்லையா? ஒரே ஒரு ஆக்சிஜனை சேர்த்திருங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? H2SO5 கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? H2SO5 எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்? சல்ஃபர் ஒன்று தான் இருக்குது, அப்போ சல்ஃபர் மட்டும் சிம்பிள் எழுதிடலாம். ஹைட்ரஜன் இருக்கா? ஒரு ஹைட்ரஜன், இன்னொரு ஹைட்ரஜன் எழுதிடலாமா? ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு இன்னொரு ஹைட்ரஜன் நடுவில், சரி, ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன், இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் டபுள் பாண்டு ஓ, டபுள் பாண்டு ஓ முடிஞ்சு போச்சா? 4 வந்துருச்சு. அப்போவும் இன்னொன்று எக்ஸஸாக இருக்கா? அப்போ என்ன பண்ணால் சல்ஃபருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு நடுவிலே இன்னொரு பாண்ட் போட்டணும். ஸோ இங்கே மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? அதாவது சல்ஃபருடைய வேலன்சி +6 முடிஞ்சு போச்சு ஆல்ரெடி. அப்போ தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சல்ஃபருக்கு ஆக்சிஜனுக்கு நடுவில் ஓ நம்ம கூட்டிகிட்டு வரணும். புரியுதுங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். மார்ஷல் ஆசிட். மார்ஷல் ஆசிட் அதோடைய பேர் என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க? பெர் ஆக்சோ டைசல்ஃபியூரிக் ஆசிட். டைசல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? 2 சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சேர்த்தனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? H2S2O7 கிடைக்குமா? ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் சேர்த்துங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? 8. H2S2O8 கிடைக்கும். சரி, இப்போ பாருங்கள். ஒரு சல்ஃபர், இன்னொரு சல்ஃபர், ஹைட்ரஜன், இங்கேயும் ஹைட்ரஜன். முடிஞ்சு போச்சுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜனுக்கும் ஆக்சிஜன் நடுவில் சேர்த்துங்க. ஸோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபருக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஓ, டபுள் பாண்ட் ஓ. முடிஞ்சா? நெக்ஸ்ட்டு டபுள் பாண்ட் ஓ, டபுள் பாண்ட் ஓ. முடிஞ்சா? மொத்தம் 3 3 6 முடிஞ்சிச்சு. அப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு நடுவில் 2 சல்ஃபருக்கு நடுவில் 2 ஆக்சிஜனை கொண்டு வந்துடுங்க. வேலன்சி கரெக்டாக 6 சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து எக்ஸஸாக இருக்க ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சல்ஃபருக்கு நடுவிலே தான் நம்ம கொண்டு வந்தாகணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ சல்ஃபருக்கு நடுவிலே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஒரு பக்கம் இங்கே ஒரு ஓ சேர்த்திட்டு இங்கே ஒரு ஓ சேர்த்தலாம்.
ஆனால் ஏற்கனவே இங்கே பாண்டு வந்து சீக்கிரமாக என்ன ஒன்று க்ளீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சல்ஃபருக்கும் இன்னொரு சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஆக்சிஜன் சேர்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு டைதயானிக் ஆசிட். டைதயானிக் ஆசிட் அதோடைய ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? H2S2O6 கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இதை ஃபில் பண்ண முடியுங்களா உங்களால்? சல்ஃபரும் இன்னொரு சல்ஃபர் எழுதுங்க, ஹைட்ரஜன் ஒரு பக்கம் போடுங்க, இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஒரு பக்கம் போடுங்க, ஹைட்ரஜனுக்கு சல்ஃபருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன். முடிஞ்சா மிச்சம் ஓ சேர்த்துக்கிறேங்க. ஓகேவா? அடுத்து பார்க்கலாங்களா? பாலிதயோனிக் ஆசிட். பாலிதயோனிக் ஆசிட் பாருங்கள், H2N+2. பாலிதயோனிக், தயோ அப்படின்னாவே சல்ஃபர், அப்போ நிறைய சல்ஃபர் இருக்கிறது, அப்போ N+2O6. சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா H2 இருக்குது, O6 இருக்கா, இப்போ சல்ஃபர் எழுதுங்க, இன்னொரு சல்ஃபர் எழுதிங்க. எவ்வளோ என்னன்னு உங்களுக்கு தேவையில்லை. இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன், இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்துடுமா? அடுத்து டபுள் பாண்டு ஓ, டபுள் பாண்டு ஓ. ஒரு பக்கம் 3 முடிஞ்சு போச்சா? அதே போல் இந்த பக்கம் எத்தனை முடிஞ்சு போயிடும்? நம்மளுக்கு 3 முடிஞ்சு போயிடுமா? இப்போது சல்ஃபர் எக்ஸஸாக இருக்கனால நடுவில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சல்ஃபர் போட்டுருங்க, ஹோல் பவர் n அப்படின்னு போட்டுருங்க பாலிதயோனிக் ஆசிட்டுக்கு. புரியுதுங்களாப்பா? ஸோ சிம்பிள் தான். கொடுத்துருக்க ஃபார்முலாவை ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவனோட சக்ஸஸாக போட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு ஹாலஜன் குரூப்ஸ். ஹாலஜன் குரூப் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். குரூப் நம்பர் 17 ஹாலஜன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ். அதில் யாரில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின். ஓகேங்களா? இதில் நம்ம எதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குளோரினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி பாருங்க. The halogens are present in the combined form as they are highly reactive one. இப்போ இவங்களுடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா -1. ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டாங்கன்னா இவங்களே யார் மாதிரி மாறிடுவாங்கன்னா நோபல் கேஸ் மாதிரி மாறிடுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை சீக்கிரமாக வாங்க தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஒன். ஓகே, த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் இஸ் ஃப்ளூரப்படைட். ஓகே, ஃப்ளூரப்படைட்னு ஒன்று இருக்குது, ஃப்ளோசஃபர்னு ஒன்று இருக்குது, ஃப்ளூரைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃப்ளூரினை பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த 3 காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பிரித்து எடுப்பாங்க. புக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். ஃப்ளோசஃபர் அண்ட் ஃப்ளூரைட் ஆர் ஃப்ளூரைட். த அதர் ஓர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரின் ஆர் கிரையோலைட், ஃப்ளூரப்படைட் சொன்னா இல்லைங்களா? And then the main source of chlorine is sodium chloride from sea waters. Bromides and iodides also occur in sea waters, that is limited amounts. Okay, physical properties பார்க்கலாம். பாருங்க, physical propertiesல first இருக்கிற ஃப்ளோரினும் குளோரினும் மட்டும்தான் கேஸ், bromide is a liquid, and then iodine, acetane are solids. And then atomic numbers உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க, 8, 18, திரும்பவும் 18, and then next 32. then next isotopes, அவனுடைய isotopes, and then next அவனுடைய atomic masses, atomic mass, electronic configuration, general outermost electronic configuration for halogens is ns2 np5. ஓகே, அப்போ பாருங்கள், outermost என்ன இருக்குது, 2s2p5, 3s3p5, 4s4p5, 5s5p5, 6s6p5. and then on moving from top to bottom atomic radius get increased. ஓகேங்களா? அப்போ ஃப்ளூரின்லேருந்து ஆக்சைடு போகவே atomic radius என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, increase ஆகிட்டே இருக்குது. density also, okay, density also get increased,
and then melting point and then boiling point also get increased. Okay, now properties, chlorine properties. Chlorine is a highly reactive one, hence it does not occur free in nature. சரிங்களா, குளோரின்ங்கிறது ஹைலி ரியாக்டன்ட் சொல்லிடுறாங்க. ஏன்னா அதான் சொல்லிடுறாங்க இல்லைங்களா, ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கிட்டா அப்படின்னா அவனை யார் மாதிரி மாறிடுவாங்க, நோபல் கேஸ் மாதிரி மாறிடுவாங்க. ஸோ அப்போ அது ஹைலி ரியாக்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஹேஸ் வேரியஸ் மெட்டல் குளோரைட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட் இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குளோரைட் இஸ் சோடியம் குளோரைட் விச் அக்கர்ஸ் இன் சி வாட்டர்ஸ், நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேபிள் சால்ட். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பாருங்கள். ப்ரிப்ரேஷன்ஸ், chlorine is prepared by the action of concentrated sulfuric acid on chlorides. Chlorides யாரெல்லாம் இருக்கலாம், மெட்டல் chlorides தான். In the presence of manganese dioxide. இது பாருங்கள், chlorides இருக்கா இல்லையா, chlorides-ஐ sulfuric acid சேர்த்தும்போது in the presence of manganese dioxide என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே இருக்க சோடியம் இங்கே இருக்கிற இதோட சேர்ந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற Na எஃபிஷியன்சி என்ன கிடைக்கும், NaHSO4 கிடைக்கும். அண்ட் தென் MnCl2 நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக சோடியம் குளோரைட் இருக்கனால என்ன கேஸ் வெளியே போயிருக்கும், குளோரின் கேஸ் வெளியே போயிருக்கும். அண்ட் தென் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். புரியுதுங்களா? ஸோ பாருங்கள், இது ஈஸியாக நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு இருக்கா, இங்கே பாருங்கள், இதிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன வெளியே போவோம், வாட்டரை வெளியே போயிடுமா. ஓகே, வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வெளியே போயிடும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே ஹைட்ரஜன் போணுச்சா, அது பதில் யாருக்கு உள்ள சப்ஸ்டியூட் ஆவாங்க, சோடியம் சப்ஸ்டியூட் ஆவாங்க. அப்போ இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு சோடியம் பைசல்ஃபேட். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இதில் குளோரின் மட்டும் தனியாக இருக்கா இல்லையா, மேக்னீஸ் அதோட குளோரின் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா MnCl2 கிடைக்கும். அந்த மிச்சம் இருக்க குளோரின் என்ன வெளியே போகும், நம்மளுக்கு குளோரின் கேஸாக வெளியே போகும். புரியுதுங்களா? ஈக்குவேஷன் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ணிட முடியுமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இட் கேன் ஆல்சோ பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ஆக்சிடைசிங் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் யூஸிங் வேரியஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் சச் அஸ் மேங்கனீஸ் டயோக்சைடு, lead dioxide or dichromate. ஓகேங்களா? It can also be prepared by oxidizing hydrochloric acid. ஓகேங்களா? இது வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் பை ஆக்சிடைசிங் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா குளோரின் தான் கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னு பாருங்கள், lead dioxide இருக்கா, when it is treated with HCl நம்மளுக்கே தெரியும், இங்கே இருக்க லெட்டு இங்கே இருக்க குளோரினோட சேர்ந்து லெட் குளோரைடை வெளியே போயிடும். ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் வாட்டர், ஹைட்ரஜன் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு வாட்டர். ஓகேங்களா? அந்த நெக்ஸ்ட்டு மிச்சம் இருக்க குளோரின் என்ன வெளியே போகும், நம்மளுக்கு குளோரின் கேஸாக வெளியே போகும். அந்த நெக்ஸ்ட்டு மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடோட இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் HCl சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா மேங்கனீஸ் குளோரைடு குளோரினாக வெளியே போயிடும், வாட்டராக வெளியே போயிடும். And then potassium permanganate with HCl, KCl வெளியே போயிடுமா. MnCl2 வெளியே போயிடுமா. திரும்பவும் இதிலிருந்து என்ன கேஸ் வெளியே போகும், நம்மளுக்கு குளோரின் கேஸ் வெளியே போயிடுமா. இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வாட்டர் மாலிகுல்ஸாக ரிலீஸ் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். சிம்பிளாக பாருங்கள், K கூட Cl சேர்ந்தால் KCl, Cr கூட Cl சேர்ந்துச்சுன்னா CrCl3. ஓகேங்களா? ஏன்னா குரோமியத்தோடைய சார்ஜ் +2 on reaction with concentrated acids and then alkalis it can have valency of +3. ஓகேங்களா? அப்போ குளோரினோட சேர்னா CrCl3 தான் கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன கேஸ் வெளியே போகணும், உங்களுக்கு குளோரின் கேஸ் வெளியே போயிடும். அண்ட் தென் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் வாட்டர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன்.
ஓகேங்களா. இதோடைய காமனான இது பாருங்கள், இங்கே எடுத்துக்கிட்ட ஆக்சைட்ஸ் இருக்கா, லெட் டை ஆக்சைடு, மேக்னீஸ் டை ஆக்சைட்ஸ், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். இங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிருங்க. எல்லா இடத்துலையுமே வாட்டர் வெளியே போயிருக்கா, வாட்டராக மட்டும்தான் வெளியே போகும். உங்கள்கிட்ட இருக்க ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து வாட்டராக மட்டும்தான் போகும். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற லெட் மெட்டல் இங்கே இருக்கிற குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணி லெட் குளோரைட்ஸை வெளியே போயிடும். அண்ட் தென் எக்ஸஸாக இருக்க குளோரின் கேஸாக வெளியே போயிடும். புரியுதுங்களா. இப்போது இங்கே பாருங்கள், மேக்னீஸ் இருக்கா, இங்கே இருக்க குளோரினோட சேர்ந்து மேக்னீஸ் குளோரைடாக வெளியே போயிடுதா. அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியமும் இருக்குது, மேக்னீஸும் இருக்குது. அப்போ பொட்டாசியம் குளோரைடாக வெளியே போகும், மேக்னீஸ் குளோரைடாக வெளியே போகும், குளோரின் கேஸாகவும் வெளியே போகும். இதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, பொட்டாசியம் இருக்குது, குரோமியம் இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக நீங்களே ப்ரொடியூட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ப்ளீச்சிங் பவுடருடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கே தெரியும், CaOCl2. CaOCl2 is treated with mineral acids, chlorine is liberated. குளோரின் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க, லிபரேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், HCl சேர்த்தும் பொழுது அவங்களுக்கே தெரியும், கண்டிப்பாக ஒரு மெட்டல் யாரோட ரியாக்ட் ஆகும், Clோட. அப்போ CaCl2 கிடைக்கும். இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன வெளியே வாட்டர் வெளியே போயிடும். அப்போ என்ன கேஸ் வெளியே போகும் உங்களுக்கு, குளோரின் கேஸ். ப்ளீச்சிங் பவுடரில் தண்ணியில் போடும்போது அல்லது ஒரு ஆசிட்ஸில் போடும்போது இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு குளோரின் கேஸ். ஓகேங்களா. கரஸ்பாண்டிங் சால்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம், கரஸ்பாண்டிங் சால்ட்டு கொடுத்துருக்கா. அண்ட் தென் Cl2 is liberated. இங்கேயும் அப்படியே தான், சல்ஃபேட்டு, கால்சியம் சல்ஃபேட் வெளியே போயிடும். இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க சேர்ந்து வாட்டர் வெளியே போயிடும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு Cl2 வெளியே போயிடும். புரியுதுங்களா ப்ரிப்பரேஷன்ஸு. ஸோ மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் குளோரின், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வாட். ஓகேங்களா. சரி பாருங்கள், என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் குளோரின் இஸ் மேனுஃபேக்சர் பை எலக்ட்ரோலிசிஸ் ஆஃப் பிரைன் ஒன்று கிடையாது, சோடியம் குளோரைடு இருக்கா இல்லையா, இன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ப்ராசஸ் ஆர் பை ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் HCl பை ஏர் இன் டீகான்ஸ் ப்ராசஸ். டூ ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குளோரினை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஃப்ரம் பிரைன் சொல்யூஷன், தட் இஸ் ஃப்ரம் NaCl, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பை ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் HCl. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ப்ராசஸில் when a solution of brine, that is NaCl, is electrolyzed, NaCl electrolyze பண்ணோம் அப்படின்னா Na ப்ளஸ் ஆகும், Cl மைனஸ் ஆகும் பிரியும், ions are formed. NaCl reacts with OH ions of water and form sodium hydroxide. Hydrogen and chlorine gas are liberated. ஓகேங்களா. ஜிம்மை பாருங்க, இப்போ நான் பிரைன் சொல்யூஷனான யார் எடுத்துக்கிட்டேன், NaCl எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி பிரியும், Na ப்ளஸ்ஸு Cl மைனஸ். சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு அப்போ கண்டிப்பாக வாட்டர் தான் எடுத்திருப்பேன். வாட்டர் எப்படி பிரியும் நம்மளுக்கு, H ப்ளஸ் அண்ட் தென் OH மைனஸ். அப்போ Na ப்ளஸ் OH மைனஸ் இருந்தால் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு, NaOH கிடைக்கும். புரியுதுங்களா. சரி இங்கே வாங்க, H ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கா, ஏன்னா கேத்தோடுக்கு என்ன சார்ஜு, நெகட்டிவ் சார்ஜு, ஆனோடுக்கு என்ன சார்ஜு, பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இதை யார் மிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், Cl மிச்சிருக்கா. அப்போ எங்கே போய் அட்ராக்ட் ஆகி உட்காந்துருக்கோம், கேத்தோட போய் உட்காந்துருக்கோம். ஆனோடில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் யார் போய் அட்ராக்ட் ஆகி உட்காந்துருப்பாங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ ஆனோடு, அப்போ Na ப்ளஸ் போய் உட்காந்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. Na ப்ளஸ் தான் நம்மளுக்கு என்ன வெளியே போயிடுச்சு, OHோடு சேர்ந்து NaOH வெளியே போயிடுச்சு. அப்போ யார் மட்டும் மிச்சிருக்கா, ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் மிச்சிருக்காங்க. அப்போ ஹைட்ரஜன் தான் போய் அங்கே உட்காருவாங்க. புரியுதுங்களா அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே, H ப்ளஸ் சயின்ஸ் இருக்கா. இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா Cl மைனஸ், எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அவன்கிட்ட இருக்கா. ஸோ அதை அவன் லூஸ் பண்ணிட்டான்னா Cl மாறிடுவானா. இவன் லூஸ் பண்ண இந்த எலக்ட்ரான்ஸை யார் கெயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா H ப்ளஸ் அயன் கெயின் பண்ணிட்டானா என்ன மாறிடுவான், ஹச்சாக மாறிடுவானா. அப்போ ஒரு குளோரின் ஆட்டம் இன்னொரு குளோரின் ஆட்டம் சேரும்போது குளோரின் கேஸ் என்ன ஆனால் வெளியே போயிடும். அதே போல் ஒரு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜனோட சேரும்போது என்ன வெளியே போயிடும், ஹைட்ரஜன் கேஸாக வெளியே போயிடும். புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா. கேத்தோன்னா யார், ஆனோன்னா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஓகேங்களா. இந்த கேத்தோடு அப்படின்னாவே எப்போவுமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு. ஓகே. அந்த ஆனோடு அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு.
அவங்கள அட்டாக் பண்ணி போகிறது யார்? ஆப்போசிட் சார்ஜ்டு தான் போவோம். புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாங்களா? இந்த ப்ராசஸ் புரியுதா? எலக்ட்ரோலிட்டிக் ப்ராசஸ். இதுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஹவு வில் யூ ப்ரிப்பேர் chlorine யூஸிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு கேட்கலாம். பை யூஸிங் பிரைன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? இது ஈஸி தான். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இருக்காது இல்லையா? சார் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். டீகான்ஸ் ப்ராசஸ். டீகான்ஸ் ப்ராசஸில் பாருங்கள். இன் திஸ் ப்ராசஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் ஏர்னா ஏர் ஆக்சிஜன் தானே, oxygen and HCl is passed up a chamber containing a number of shells, pumice stones soaked in cuprous chloride are placed. Hot gases at about 723 Kelvin are passed through a jacket that surrounds the chamber. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஏர் அண்ட் தென் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை எதில் பாஸ் பண்ணாலும் ஒரு சேம்பரில் பாஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. தட் கண்டெய்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ். அப்படியே ஷெல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு ஷெல்ஸ் வழியாகவும் என்ன ஆகும்னா மூமெண்ட், அதாவது சேம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும்பா. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு வச்சுன்னா, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேம்பர்ஸாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அப்படியே சேம்பர்ஸ் வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? அதில் யார் ஃபில் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குப்ரஸ் குளோரைட் ஃபில் ஆகிருப்பாங்க. அப்போ அது வெளியே போகும்பொழுது இங்கே பாருங்கள், இது சிம்பிள் தான். இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கிற ஆக்சிஜன் சேர்ந்து என்ன வெளியே போகும்? உங்களுக்கு வாட்டர் வெளியே போகும். மிச்சம் என்ன கேஸ் வெளியே போகும்? உங்களுக்கு Cl2 chlorine gas ரிலீஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? அந்த நெக்ஸ்ட்டு, the chlorine obtained by this method is dilute and it is employed for the manufacture of bleaching powder. The catalyzed reaction is given below. ஓகேங்களா? இந்த குளோரின் கேஸ் இருக்கா இல்லைங்களா, எப்படி ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்மகிட்ட இருக்கிறது குப்ரஸ் குளோரைட் இருக்குது. CuCl2ங்கிறது குப்ரஸ் குளோரைட் இல்லையா? இது கிட்டத்தட்ட என்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்கானிசம்ஸு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? நம்மகிட்ட இருக்க ரியாக்டன்ஸு ப்ராடக்டாக மாறுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தியரியான இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி இருக்குது. அதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். எப்படின்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரல் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதி காட்டுறேன். நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். A + B 2 ரியாக்டன்ஸ் சேர்ந்தால் AB அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். C in the presence of C has a catalyst. First, one of the reactant will react with the catalyst to form intermediate. Okay. Next, the intermediate reacts with another reactant to give product and then catalyst gets eliminated. புரியுதுங்களா? இதுதான் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி. ஓகேங்களா? இந்த தியரியை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? சரி, இங்கே பாருங்கள். நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் இவங்க 2 பேர் ரியாக்டன்ட்டு, இது கேட்லிஸ்ட்டு, இது ப்ராடக்ட்டு. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் இங்கே யாருன்னா ஆக்சிஜன் reacts with catalyst to form intermediate. ஓகேங்களா? இடைநிலை சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்மீடியட்னா யார்? இடைநிலை சேர்மம். அது உருவாக்கிடும். இங்கே பாருங்கள், குப்ரஸ் குளோரைடை ஆக்சிடைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு குப்ரஸ் ஆக்சிக்ளோரைடு. புரியுதுங்களா இந்த ரியாக்ஷன்ஸு? ஓகேங்க. நடுவில் அப்படியே கொண்டு வந்து ஆக்சிஜன் சேர்த்துட்ருங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கா இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட்டோட இன்னொரு ரியாக்டண்ட்டை சேர்த்தோம். HCl சேர்த்துறோம்னு வச்சிங்களேன். அப்போ இங்கே இருக்கிற Cu இங்கே இருக்கிற Clோட சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு CuCl2. இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு H2O கிடச்சிரும். புரியுதுங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், CuCl2 குப்ரிக் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போ குப்ரஸ் சொல்லணும், எப்போ குப்ரிக் சொல்லணும்னு பாருங்கள். Cu2+ இருந்துச்சுன்னா குப்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுங்கள், குப்ரிக். ஓகே. Cu+ இருந்துச்சுன்னா Cu+னா குப்ரஸ், குப்ரிக் அண்ட் தென் குப்ரஸ். புரியுதுங்களா? சரி, குப்ரிக் கிடச்சிருக்கா இந்த இடத்துல?
அந்த குப்ரிக்கு டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு cuprous chloride and then chlorine gas. Cuprous chloride and then chlorine gas. புரியுதுங்களா? ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் chlorine, the most important one. First preparations எல்லாம் from metal chlorides and then oxides and then manufacture. ரொம்ப முக்கியமானதில் electrolytic process and then decon process தான். Next we have to see physical properties. அதனுடைய physical propertiesலாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? physical propertiesல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அவனுடைய கலர் நேச்சர். It is a greenish yellow gas with a pungent irritating odor. ஓகேங்களா? இந்த கலரில் இருக்கும் greenish yellow gas with a pungent irritating odors. It produces headache when inhaled even in small quantities, whereas inhalation of large quantities could be fatal. ஓகேங்களா? கொஞ்சோண்டு நம்ம ஸ்மெல் பண்ணாவே, நம்ம இன்ஹேல் பண்ணாவே, சுவாசித்தாவே நம்மளுக்கு என்ன வேணால் தலைவலி உண்டாக்கிடும். அதிக அளவு நம்ம சுவாசித்தோம் அப்படின்னா ஈவன் டெத் வில் பி காஸ்ட். அண்ட் தென் இட் இஸ் 2.5 times ஹெவியர் தென் தி ஏர். ஆக்சிஜனை விட எவ்வளோ டைம்ஸ் ஹெவியராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 2.5 times இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், chlorine is soluble in water. Okay, chlorine is soluble in water and its solution is referred as a chlorine water. ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, ஜஸ்ட் அப்படியே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதுதான். குளோரின் வாட்டர், குளோரினும் வாட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கும், அவ்வளோதான். Cl.H2O கிடைக்கணும். Cl.H2O, அதான் குளோரின் வாட்டர் சொல்லுவோம். இட் டெபாசிட்ஸ் greenish yellow crystals of chlorine hydride. It can be converted into liquid and yellow crystalline solids. ஓகே, குளோரின் வாட்டர் அப்படின்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்? குளோரினையும் வாட்டரையும் சேர்த்தணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஹைட்ரைட்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், குளோரின் வாட்டர் சொல்லுவோம். அது என்னவா நம்மளுக்கு டெபாசிட் ஆகும்? க்ரீனிஷ் எல்லோ கிறிஸ்டல்ஸாக டெபாசிட் ஆகும். இட் கேன் ஆல்சோ பி கன்வெர்டட் இன்டு லிக்விடாகவும் மாற்றலாம், அல்லது எல்லோ கிறிஸ்டலைன் சாலிட்ஸாகவும் வச்சுருக்கலாம். புரியுதுங்களா? அந்த நெக்ஸ்ட்டு அவனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அவனுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் அண்ட் தென் நான் மெட்டல்ஸ். ஓகேங்களா? மெட்டல்ஸ் அண்ட் தென் நான் மெட்டல்ஸ். சோடியம் மெட்டல் குளோரினோட சேரும்போது சோடியம் குளோரைடாக மாறுது. ஃபெரஸ் ப்ளஸ் குளோரின் ஃபெரிக் குளோரைடாக மாறிடும். இங்கே ஃபெரஸ் இருந்துச்சுன்னா +2 சார்ஜ், ஃபெரிக்னு இருந்துச்சுன்னா +3 சார்ஜஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ எப்போவுமே ஹாலஜன்ஸோடு சேரும்போது ஃபெரஸோடைய சார்ஜ் என்னவாக இருக்கும்? 3+ தான் இருக்கும். அலுமினியம் குளோரினோடு சேரும் பொழுது அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைடாக மாறிடும். காப்பர் ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின் டு கிவ் காப்பர் குளோரைடு. ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் chlorine gives HCl. So the most important one here, they mentioned delta H, which is equal to negative. Negative indicates it is an exothermic reaction. When you add hydrogen and chlorine, it gives HCl with release of enormous amount of heat energy. Okay, heat energy என்ன ஆகும்? ரிலீஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, போரான். போரானோடைய வேலன்சி 3+ இல்லையா? குளோரைடு சேரும்போது DCl3 கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அண்ட் தென் disulphurous acid. Sulphur, when it is treated with chlorine, it gives S2Cl2. Here the charge of sulphur is +1. Disulphur dichloride. And then phosphorus with chlorine gives PCl3. And then astatine, அவனுடைய சார்ஜ் +3 தான். அண்ட் தென் ஆன்டிமனி, அவனுடைய சார்ஜ் என்ன தரும்? +3 தான். ஸோ இதில் சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அஃபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜன். அஃபினிட்டி ஃபார் ஹைட்ரஜன் when burnt with டெர்பன்டைன் ஆயில் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? அந்த இப்போ பெயிண்ட்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லைங்களா, வார்னிஷ்க்கெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டெர்பன்டைன் ஆயில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதோடைய ஃபார்முலா C10H16. இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏதாவது
வுட்டுக்கெலாம் வார்னிஷ்க்கெலாம் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ப்ளசன்ட் ஸ்மெல் வரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா அது அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸுங்கிறனால. ஓகேவா? C10H16 இருக்கா இல்லைங்களா? C6ன்னு வந்துருச்சுனாவே கண்டிப்பாக பென்சின் ரிங்கும். அப்போ அது பென்சினைட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னா தே கேன் ஹாவ் ஏ ப்ளசன்ட் ஸ்மெல், அரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? C10H16 இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்பன் அண்ட் தென் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். பாருங்கள், C10H16ஓட குளோரின் சேரும் பொழுது இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்கிற சீலோடு சேர்ந்து ஹச்சில் வெளிப்படும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் வெளியே போயிடும். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இட் ஃபார்ம்ஸ் டைஆக்சிஜன். இட் ஃபார்ம்ஸ் டைஆக்சிஜன் when reacting with water in the presence of sunlight. ஓகேங்களா? இட் ஃபார்ம்ஸ் டைஆக்சிஜன் when reacting with water in the presence of sunlight. ஒன்றும் கிடையாது. குளோரினோட வாட்டர் சேர்த்துறோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே இருக்கிற சிஎல் இங்கே இருக்கிற ஹச்சோட சேர்ந்து ஹச்சில் வெளிப்படுமா, மிச்சம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடைச்சிடும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், when chlorine in water is exposed to sunlight it loses its color and smell. The chlorine is converted into hydrochloric acid. இங்கே எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, chlorine when chlorine in water is exposed to sunlight, சன்லைட்டில் நம்ம காட்டும்போது இட் லாஸஸ் இட்ஸ் கலர்ஸ். நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? குளோரினுக்கு என்ன கலர் சொல்லியிருக்கோம்? க்ரீனிஷ் எல்லோ கலர் சொன்னோமா இல்லைங்களா? அது லாஸ் ஆகிடும். அண்ட் தென் ஸ்மெல் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? பஞ்சன்ட் இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல் படிச்சோமா இல்லைங்களா? அதுவும் லாஸ் ஆகிடும். ஆஸ் அ குளோரின் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், HCl கன்வெர்ட் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? And then next, chlorine reacts with ammonia to give ammonium chloride and other products. ஓகேங்களா? இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரெண்டு விதமாக நடக்க போகுது. ஒன்று வித் எக்ஸஸ் அமோனியா, இன்னொன்று எக்ஸஸ் குளோரின். ஒன்று எக்ஸஸ் அமோனியா, இன்னொன்று எக்ஸஸ் குளோரின். ஓகேங்களா? என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள், பார்க்கலாம். எக்ஸஸ் அமோனியான்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லைங்களா? அமோனியா ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின். அமோனியா ரியாக்ட்ஸ் வித் குளோரின். It gives HCl. It gives HCl. And then nitrogen gas gets evolved. Nitrogen gas gets evolved. புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். எக்ஸஸ் ஆஃப் அமோனியா தான் எடுத்துக்கிட்டோம். நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஹச்சிலோட எவ்வளோ அளவு கிடச்சிருக்கோ அதே அளவு அமோனியா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா NH3 இருக்கா, அதோட HCl சேர்ந்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள். NH4Cl இதான் கிடைக்கும். NH4Cl. புரியுதுங்களா? பாருங்கள், இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸில் யாரெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலான்னு பாருங்கள். 6HCl 6HCl கேன்சல் பண்ணிடலாமா? ஓகே, 6 + 2 8 ammonia, 3 chlorine gives N2 + 6 NH4Cl. Next, with excess chlorine. With excess chlorine, பாருங்கள், அம்மோனியோட குளோரின் சேர்க்கும் பொழுது எக்ஸஸ் ஆஃப் குளோரின் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? இங்கே NH3 முடியுதுன்னா 3 குளோரின் எடுத்துகிட்டேன்னு வச்சிங்களேன். இங்கே இருக்கிற H 3 தான் இருக்குது. அப்போ 3 Clோட சேர்ந்து 3HCl வெளிவிடும். மிச்சம் இருக்கிற 3 Cl என்னோட நைட்ரஜனோட சேர்ந்து NCl3 எனக்கு கிடைக்கும். புரியுதுங்களா இந்த ரியாக்ஷன்ஸு? சரி, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், 3 HCl கிடச்சிருக்கா? இந்த 3 HClோட திரும்ப என்னன்னா 3 அமோனியாவை சேர்த்துங்க. உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3 அமோனியம் குளோரைட் கிடச்சிரும். புரியுதுங்களா? அப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸில் எழுதும் பொழுது யார் கேன்சல் ஆகிடும்னு பாருங்கள். 3HCl கேன்சல் ஆகிடுமா? 3 + 1 4. அப்போ 4 + 3Cl2 gives NCl3 + 3 NH4Cl கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. புரியுதுங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், chlorine reacts with, that is reacts or oxidizes with hydrogen sulfide. ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடோட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள், பார்க்கலாம். சரி, ஃபஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். chlorine oxidize hydrogen sulfide to sulphur and liberates ammonia and iodine. Liberates bromine and then iodine from iodides and then bromine. அதாவது சல்ஃபைட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா
சல்ஃபராக மாற்றி விட்டுரும். புரோமைடாக இருந்துச்சுன்னா புரோமினை மாற்றி விட்டுரும். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். இட் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ஃப்ளூரின். ஏன்னா இருக்கிறதுலே ஹாலஜன் ஃபேமிலியிலேயே ஃபஸ்ட் மெம்பர் யார்? ஃப்ளூரின். இந்த மோஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி யார்ட்ட இருக்குது? ஃப்ளூரின்ட்டு தான் இருக்குது. அப்போ எப்போவுமே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃப்ளூரினை ஆக்சிடைஸ் பண்ணாது. அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகேங்களா? இட் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ஃப்ளூரைட்ஸ். அதுவே குளோரின் கீழே தான் யார் வராங்கன்னா புரோமின், அயோடின் வருது. ஸோ குளோரின் ஆக்சிடைஸ் புரோமின் அண்ட் ஆல்சோ அயோடைட்ஸ். புரியுதுங்களா இதில்? சரி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு H2S இருக்கா இல்லையா? H2Sோட Cl2 சேர்த்தும் பொழுது இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்கிற Clவும் சேர்ந்து என்ன வெளிப்படும்? HCl வெளிப்படும். சல்ஃபர் கேஸ் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த நெக்ஸ்ட்டு குளோரின் ப்ளஸ் கேபிஆர் எல்லாம் தெரியும். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன வெளிப்படுவாங்க? KCl வெளிப்படுவாங்க. அப்போ புரோமின் கேஸ் கெட்ஸ் எவால்வ்ட். அந்த நெக்ஸ்ட் குளோரின் ப்ளஸ் KCl வெளிப்படும். அயோடின் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் வித் ஆல்கலிஸ். Chlorine reacts with cold dilute alkalis to give chloride and hypochlorites. ஓகேங்களா? இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கிட்டு நான் யாரோட சேர்த்துறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் டைல்யூட் அல்கலிஸோடு சேர்த்துறேன். ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். இப்போ குளோரின் இருக்கா அப்படின்னா குளோரினோட வாட்டர் சேர்த்துறோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? இங்கே பாருங்கள். இப்போ வாட்டர் இப்போ உடைக்கிறீங்கன்னா HOHன்னு உடச்சிக்கிங்க. Cl2 இருக்கா இல்லையா? Cl எழுதிச்சிங்க. அப்போ என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு HCl ஒரு HOCl கிடைக்கும். புரியுதுங்களா? அதுதான் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அண்ட் தென் ஹைப்போக்ளோரைடுன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதுங்களா? இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தெரியுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸு அப்போ ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஒன்று HCl கிடைக்குது, இன்னொன்று HOCl கிடைக்குது. இப்போ HClோட NaOH சேர்த்துன்னு வச்சிங்களேன், நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் தான். நடுவுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து விட்டுருங்க பார்க்கலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? NaCl கிடைக்குமா? NaCl கிடைக்கும். வாட்டர் வெளியே போயிடும். அதே போல் இதில் சேர்த்தும் பொழுதும் NaOH சேர்த்துங்க, கண்டிப்பாக வாட்டர் வெளியே போயிடும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை, வாட்டர் வெளியே போயிடும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? NaOCl சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் கிடைக்கும். புரியுதுங்களா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு? இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸில் யாரெல்லாம் கேன்சல் பண்ணான்னு பாருங்கள். HOCl கேன்சல் பண்ணலாம். HCl கேன்சல் பண்ணிடலாமா? நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு வாட்டர் இருக்குது, இங்கே ஒரு வாட்டர் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? மிச்சம் என்ன இருக்குது? Cl2 to NaOH gives NaCl NaOCl plus 1 water molecules. புரியுதுங்களா? இந்த ரியாக்ஷன்ஸு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரியாக்ஷனை குளோரின்னு வாட்டரோட சேரும் பொழுது நம்ம குளோரின் வாட்டர்னு படிச்சுக்கோம். Cl2.H2O ஒரு ஆள் ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு HCl and then HOCl. அதுதான் முக்கியமானது. ஓகேங்களா? ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் தென் ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க. HOClங்கிறது யார்? ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இந்த ரியாக்ஷன்ஸையே கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட இருக்கிற குளோரின் இருக்கா இல்லையா? குளோரினோட வாட்டர் சேரும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு சொன்னேன்? HCl + HOCl கொடுத்துட்டாங்களா? அதை 3 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். HClோட NaOH சேரும்போது என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? NaCl + H2O கிடைக்குமா? இதுவும் 3 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்கிறாங்க. HOClோட NaOH சேர்க்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? NaOCl + H2O. அது என்ன பண்ணணும்? 3 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ஓவராலாக இந்த ரியாக்ஷன்ஸை 3 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க. அப்போ என்ன கிடைக்குங்கிறத பாருங்கள் நீங்களே. ஓகேங்களா? இங்கே இருக்கிற 3NaOCl இருக்கா இல்லைங்களா? சோடியம் ஹைப்போக்ளோரேட்னு சொல்கிறோமா? NaOClனா சோடியம் ஹைப்போக்ளோரேட். It is unstable one. It converts into sodium perchlorate. That is NaClO3 chlorate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சோடியம் குளோரேட் ப்ளஸ் NaCl இந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாங்களா? இப்போது ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸில் இங்கே 3 × 3 6 அப்போது 6 இருக்கா இங்கே? அதை அப்படியே எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் யார் இருக்கா? Cl2 இருக்கா? 3Cl2 அதை அப்படியே எழுதிடுங்க. முடிஞ்சிங்களா? இங்கே கிடச்சிருக்கிற 3யும் இங்கே இருக்கிற 3NaCl கேன்சல் ஆகிடும். ஹச்சும் கேன்சல் ஆகிடும்,
HOCLும் கேன்சல் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் எப்படி கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். வாட்டரு இங்கே 3 இருக்குது, இதுலேயும் 3 இருக்குது. இந்த 3 கேன்சல் ஆகிடுமா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 3 இருந்துச்சா? 3 NaCl தான் எப்படி எழுதியிருக்கோம் நம்ம? NaClO3ன்னு எழுதியாச்சு இல்லையா? அது அப்படியே எழுதிருங்க. இங்கே 2 ப்ளஸ் இங்கே 1, இதெல்லாம் சேர்த்தனா என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? 5 NaCl கிடைக்கும். ப்ளஸ் 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கா? 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். ஓகே, 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். புரியுதுங்களா இது எப்படின்ட்டு? ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸை ஒன்றும் கிடையாது, முன்னாடி இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸை அப்படியே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும்பா. புரியுதுங்களா? ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். அங்கே கொடுத்துருக்க ரியாக்ஷன்ஸை அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் நீங்கள் ரியாக்டன்ட் சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராடக்ட் சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ஸ், நியூ ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட்னு சொல்கிறோமா இல்லைங்களா? இது கெட் டீகம்போஸ்ட். இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். டீகம்போஸ் ஆனால் என்னவோ மாறிடும், சோடியம் குளோரைட் அண்ட் தென் NaCl மாறிடும். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஆக்சிடைசிங் அண்ட் தென் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். ஆக்சிடைசிங் அண்ட் தென் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்ஸில் chlorine is a strong oxidizing agents and then bleaching agents because of nascent oxygen. இப்போ நம்மளுடைய துணியிலேயே கரை பட்டுருச்சு அப்படின்னா, அதாவது வெள்ளை துணியெல்லாம் வெளுக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா குளோரின் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? குளோரின் வாட்டர்ஸ், இந்த வாஷர்மென்ஸ் ஆல்வேஸ் யூஸ் குளோரின் வாட்டர்ஸ். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வெள்ளை துணி தானே, அதில் ஏதாவது கலர் இழக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணணும் நம்மளோட குளோரின் வாட்டர். ஓகேங்களா? எப்படி நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். H2ஓட Cl2 சேர்த்து என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? HCl ஆகவும் HOCl ஆகவும் கிடைக்கும். ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா, இப்போ இந்த HOCl இட்ஸ் அ ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் ஒன். when it is get decomposed, it gives nascent oxygen or atomic oxygen plus HCl. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், கலரிங் மேட்டர் நம்மளுடைய வெள்ளை துணியில், ஓகேங்களா, ஒயிட் கிளாத்ஸில் ஏதாவது கருப்பு கலர் சாயம் பட்டுருச்சுன்னு வச்சிங்களேன், இதில் இருக்கிற நேசன்ட் ஆக்சிஜன், ஒரு சிங்கிள் ஆக்சிஜன் இருந்ததுன்னா என்னென்னு சொல்லுவோம்? நேசன்ட் ஆக்சிஜன். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்லெஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட். இந்த கலரிங் மேட்டரோட நேசன்ட் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து என்ன மாறிடும்? உங்களுக்கு கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும். புரியுதுங்களா? இப்படி தான் துணியை வெளுக்க வைக்கிறாங்க. இது புரியுதா? ஓகேங்களா? சரி, இப்போ நம்ம துணியை வெளுக்கிறதுக்கு நம்ம எது யூஸ் பண்ணுறோம்? குளோரின் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். குளோரின் வாட்டர் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும்? H2O + Cl2 ரெண்டு சேரும் பொழுது HCl and then HOCl கிடைக்கும். HOCl hypochlorous acid இருக்கா இல்லையா, ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் ஒன். இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு HCl + O. அந்த O பேர் என்னென்னு சொல்லுவோம் நம்ம? நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இப்போ நம்மளுடைய துணியில் கலரிங் மேட்டர்ஸ் ஏதாவது கரைகள், சாயக்கரைகள் பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட இந்த நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு கலர்லெஸ் ஒன். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ப்ளீச்சிங் ஆஃப் குளோரின் இஸ் பர்மனெண்ட் ஒன். ஒன்ஸ் ஒரு தடவை அது ப்ளீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் கொண்டு போய் கலர் சட்டையை கொடுக்குறீங்க, அதோட குளோரின் வாட்டர் சேர்த்துன்னு வச்சிங்களேன், அந்த இடத்துல சுத்தமாக கலரே இல்லாமல் போயிடும். ஓகேங்களா? ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் இஸ் அ கலர்லெஸ் பர்மனெண்ட் ஒன். ஓகேங்களா? இந்த குளோரின் ப்ளீச் பண்ணுறது இட்ஸ் அ பர்மனெண்ட் ஒன். இஸ் ஆக்சிடைஸ் ஃபெரஸ் சால்ட் டு ஃபெரிக். ஓகேங்களா? இட் ஆக்சிடைஸ் ஃபெரஸ் சால்ட் டு ஃபெரிக் ஒன், சல்ஃபைட்ஸ் டு சல்ஃபேட். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு டு சல்ஃபர். என்னவா மாற்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க? ஈஸியாக ஃபெரஸ் Fe2+ என்னவா மாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க? Fe2+ கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு Fe3+. Fe3+ஆக கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுறோம். அண்ட் தென் சல்ஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா, SO3 கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு SO4. அண்ட் தென் H2S இருக்கா இல்லைங்களா, H2S கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு S. புரியுதுங்களா? சரி பாருங்க. FeCl2 here ferrous having Fe2+ charge. அப்போ ferrous Fe3+ மாறிச்சுன்னா ஃபெரிக்காக மாற்றிடும். குளோரின் எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு. வாட்டரோட சேரும்போது HCl and then HOCl. இப்போ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இருக்கா, அதோட சல்ஃபரிக் ஆசிட் ப்ளஸ் HOCl gives ferric sulfate plus HCl plus H2O. Okay, ferric sulfate plus HCl plus H2O.
இது புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸில் பாருங்கள், ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்கள். FeSO4 + H2O. இதில் காமனாக யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ப்ராடக்ட் சைடு HOCl, ரியாக்டன்ட் சைடு அப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த தென் வாட்டரும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேங்களா? மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். Cl2 இருக்குமா? இதை விட்டுருங்க, இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லை. ஓகேங்களா? அப்போ இதில் யார் மிச்சிருப்பாங்கன்னா FeSO4 + H2O, SO4 + Cl2 gives Fe2SO4 thrice ப்ளஸ் 2HCl. இங்கே ஒரு HCl இருக்குது, இங்கே ஒரு HCl இருக்குது. புரியுதுங்களா இந்த ரியாக்ஷன்ஸு? கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் உட்காந்து யோசித்து எழுதலாம். இங்கே பாருங்கள், ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டு என்ன மாற்றுன்னு சொன்னேன்? ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டாக மாற்றுன்னு சொன்னேன். Fe2SO4 த்ரைஸ்ன்னு இருக்கா? ஈஸியாக நீங்களே ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாமா? என்ன சார்ஜ் வரும்? 3+ என்னுடைய சார்ஜ். அப்போ ஃபெரஸ் என்ன மாற்றிட்டாங்க? ஃபெரிக்காக மாற்றிட்டான். அந்த குளோரின் ப்ளஸ் வாட்டர். ஓகேங்களா? HCl மாற்றிட்டோன்னா பாருங்க, இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் வச்சுருக்கா Na2SO3 + HOCl gives Na2SO4 + HCl. ஓகேங்களா? புரியுது? இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் புரியுதாப்பா? இந்த ரியாக்ஷன்ஸு Na2SO3 சல்ஃபைட்டு, இது HOClோட சேரும் பொழுது இங்கே இருக்கிற O மட்டும் இவன் வாங்கிட்டானோ மாறிடுவான், Na2SO4 மாறிடுவான், ப்ளஸ் HCl ரிலீஸ் ஆகிடும். ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸு கேன்சல் பண்ண எழுத முடியுமா? இதில் இருக்கிற HOCl, இதில் இருக்கிற HOCl கேன்சல் ஆகிடும். ஓகேங்களா? போட்ட முடியுமா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்களா? ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர். ப்ளீச்சிங் பவுடருடைய ஃபார்முலா என்ன? CaOCl2. பை பாசிங் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கா இல்லைங்களா? அதோட குளோரின் கேஸை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற இதுலேயே CaOHன்னு எழுதுங்க. அப்போ கண்டிப்பாக இது என்ன வெளியே போயிடும்? உங்களுக்கு வாட்டர் மாலிகுல் வெளியே போயிடுமா? அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது CaO, இதோட Cl2 சேர்ந்துடும். அப்போ CaOCl2 கிடைக்கும். அண்ட் தென் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லைங்களா? குளோரினோட KBr சேர்ந்துச்சுன்னா KCl ரிலீஸ் ஆகிடும், புரோமின் கேஸை ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு KCl வெளியே போயிடும், ப்ளஸ் அயோடின். இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது. Sulfur dioxide reacts with the chlorine, it gives sulfuryl chloride, SO2Cl2. Carbon monoxide reacts with the chlorine, gives carbonyl chlorides. இதை just add பண்ண போகிறோம். And then ethene சொல்லுவோமா இல்லைங்களா? ethylene or ethene, when it is treated with the chlorine, it gives ethylene dichlorides. And then methane plus chlorine gives, இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனையும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனையும் சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா HCl போயிடுச்சுன்னா CH3Cl. பென்சினோட ஒரு குளோரின் சேர்த்தோம் அப்படின்னா C6H5Cl. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேங்க, சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம் அல்லது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் குளோரின். யூஸ் ஆஃப் குளோரினில் பாருங்கள், பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மீட்ரு வாட்டர் இருக்கா இல்லைங்களா? அதெல்லாம் கண்டிப்பாக குளோரின் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன் பர்பஸ். ப்ளீச்சிங் ஆஃப் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன். ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கோல்டு அண்ட் தென் பிளாட்டினம்ஸ், இதுக்கு யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குளோரின் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay students, hope you understands chlorine brief, and then in the next class we have to see the compounds of chlorine, that is hydrochloric acid, their preparations, okay, their preparations, properties, chemical properties, etc. Okay students, thank you very much. Okay, previous classல எதை பற்றி பார்த்தோங்கிறத ஒன்ஸ் ஒரு தடவை கிளான்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து தான் ஹாலஜன் ஃபேமிலிஸில் பார்த்தோம். ஹாலஜன் ஃபேமிலிஸில் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மெம்பர்ஸ் யாருன்னா ஃப்ளூரின் தான். ஏன் அவனை பார்க்காம இவனை பார்த்ததுக்கான ரீசன் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃப்ளூரின் த மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் ஒன்.
அப்போ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எளிதாக படிச்சிட முடியாது. ஸோ அவனை விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து யார் இருக்காங்க, குளோரினை பார்த்துருப்போம். அந்த ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுலையும் யார் இருக்கிறதுலையும் மோஸ்ட்டு ஃப்ளோரின் தான். அப்போ அவன் தான் மற்ற எல்லாத்தையும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுவான்னு வச்சு ஃப்ளூரினை யாராலையும் ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ குளோரின் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா குளோரின் டஸ் நாட் ஆக்சிடைஸ் ஃப்ளூரின், பட் இட் கேன் ஆக்சிடைஸ் புரோமின் அண்ட் தென் அயோடின்ஸ். அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அண்ட் தென் அவனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஒரு தடவை எழுதி பாருங்கள் ரியாக்ஷன்ஸை. புரியாத ஈக்குவேஷன்ஸில் ஏதாவது நான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் புக்லேயே கொஞ்சம் பென்சில் எழுதி வச்சிங்க. உங்களுக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட்டுக்குன்னு எடுத்து பார்க்கும் பொழுது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.